सांगमानी कौन आपण जानते कि तुलसी पाखे सबुदिन दीप जलैले कौन होता है आउ एथिरे कौन सब फल प्राप्ति होता है। सांगमानी आमर सनातन धर्म रे तुलसी एक पवित्र वृक्ष। भगवान विष्णु प्रथमे तुलसी पूजा करथिले। जोठी तुलसी गछ रही थाए सेठारे नकारात्मक शक्तिर केबे भी वास न थाए। सेथिपई प्रत्येक घरे तुलसी गछ रहिबा निहाती आवश्यक होइथाए आउ जहा फलरे आमे आम घर को शुद्ध आउ पवित्र रखि परिबा। आजिर विषय वस्तु तुलसी चौरा पाखी सबुदिन दीप जालिले कौन होइथाए। एही सबु प्रश्नर उत्तर भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा को एक पौराणिक कथा माध्यम देइथिले। से विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। विषय वस्तुटी को आगो को नेबा सांगमाने, किंतु ता पूर्व जो माने मोर चैनल रे नुआ अछंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु। सांगमाने बहुत वर्ष पूर्वे हरिपुर ग्राम रे एक ब्राह्मण रहुथिले। तांको नाम हरि दीक्ष। से बहुत धर्मपरायण थिला। तांकर पत्नींकर नाम थिला धारा। से सबु बेले तार पति को अपमान करुथिला। सांगमानी भिडियोटी आपण मानंकु जदि भल लागुथाए तेबे आपण माने लाइक गोटे करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चित भाव में लिखि दियंतु। सांगमानी धारा सबु बेले ता पति को केबे भी सम्मान देउनथिला। एमिति कि से केबे भी तार स्वामी पाई खाद्य मध्य प्रस्तुति करनथिला। जेतेबेले तार ससुर घर लोक घर को आसंती से सेमानंकु मध्य अपमानित करी घरु बाहर करि देउथिला। ता मन सबुबेले परपुरुषंक सह लागि रहुथिला। से परपुरुषंकु मोहित करिबा पई सबुबेले सजबाज हेउथिला। से परपुरुषंक सह मध्य खराब संपर्क रखुथिला। गोटे दिन हरिदीक्ष रागिकी तार स्त्री को कहिला, धारा तुमर ए आचरण मते ठीक लागुनी। एपरी पापकर्म करबा द्वारा तुमर ही क्षति हेब। कृपा करी ए काम छाड़ी दियो। तुमर एपरी व्यवहार मते बहुत कष्ट देउछि। एहा सुनी तार पत्नी कहिला, काहीकि केजाणी मु तुम परी एक भिकारी को विवाह करिली। पूर्व जन्म रे मु ही किछि पापकर्म करिछि, जहा फलरे मु एते गरीब को विवाह कली। बाहा होई मते तुम सह रहिबा पई इच्छा नाही। आउ मु ए सबु सह्य करि परिबि नाही। मु तुमको छाड़ी एक धनवान व्यक्ति को विवाह करिबि। हरिदीक्ष कहिला, दयाकरी एपरी कथा कुहनी। निज पति को छाड़ीबार विचार मनरू काढ़ी दियो। जो स्त्री निज पति को छाड़ी पर पुरुषों सह संपर्क रखि थाए ताकू नरक को जीवाक पड़ी थाए। ता स्त्री रागिकी कहिला, जो पति तार पत्नी को सुख दे पारे नहीं से भी नरक को ही जाई थाए। तुम सह ए घरे रहिबा किछि नरक ठारू कम नुहे। एपरी धारा हरिदीक्ष को अनेक कटु कथा कहिला। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी सत्यभामा, जो स्त्री तार पतिर अपमान करे थाए तार घरे सर्वदा दुर्भाग्य आसी थाए। पति को छाड़ी अन्य पुरुषों सह मिसुथिबा नारी को नरकरे बहुत दंड मिली थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, गोटे दिन धारा गोटे गछ मूली सजबाज होई छिड़ा होई गला। तार मन काम बासनारे भरी जाइथिला। आउ से एक सुंदर पुरुषर प्रतीक्षा करुथला। किंतु बहु समय छिड़ा हेबा परे मध्य सेठाकू केही पुरुष आसिले नहीं। तार मन बहुत दुख हैला। से भाविला, आज मु केमिति मोर काम भावना को पूरा करिबी। आज किए आउ ए सुंदर शरीरर आनंद नेब। एबे मु कुआडे जिबी। से मने मने भाविला, मु तो एते सुंदर कि मते देवता पाइबा पई भी चाहिबे। किंतु ए संसार रे एते पापी आउ तुच्छ पुरुष रे भरा रहिछि संसार, जो माने कि एभली स्त्रीर अणदेखा करुछंती। आउ से मने मने भाविला, हे भगवान, कृपा करी कोनोसी एक पुरुष, कोनोसी एक सुंदर बलवान एवं पराक्रमी पुरुष को पठाओ। जदि से मते भक्षण भी करने चाहिब ताहेले भी मु ताकू प्रसन्न होई आलिंगन करिबे।
भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी। एहिभଳି स्त्री जोरे चित्कार करबाकू लागिला। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟାନକ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଜାଗି ଉଠିଲା ଆଉ ତାର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ବାଘ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଘକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖିଲା, ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗରୁ ସେ ବାଘ ତାକୁ ଘାୟଲ କରିଦେଲା ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ଭକ୍ଷଣ କରି ତୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ପାପିନୀ, ଆଜି ବିଧାତା ତୋତେ ମୋର ଭୋଜନ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। ଏହା କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଏ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ସତ କୁହ, ତୁମକୁ ଏ ରାକ୍ଷସ ଶରୀର କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଆଉ ତୁମେ କେବଳ ପାପୀଙ୍କର ଏବଂ ଅସତୀ ନାରୀଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ କାହିଁକି କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋତେ ସେ ସବୁ କୁହ, ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇନେବ। ବାଘ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ଏ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ମିଳିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ମୁନି ପରିଣାମ ନାମରେ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ନଗରୀରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେହି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ମୋ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବହୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି ଏବଂ କେତେ ଯଜ୍ଞର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଲୋଭୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଅଧର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି। ମୋର ଚୁଟି ଧଳା ହୋଇଗଲା, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଷିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧନର ଲୋଭ ମୋ ମନରୁ ଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ପାପ କରି ଚାଲିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ କମେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା। ମୁଁ ନଦୀ ତଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବେମାର ରୁଗୁଣ କୁକୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଭଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ସେଇଠି ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭୟାନକ ଯମଦୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଯମପୁରୀକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା। ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଲୋକର ସବୁ କର୍ମ ଦେଖାଯାଉ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସବୁ ଦେଖିସାରି କହିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ପାପ କରିଛି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନେକ ଠକିଛି। ଧନ ପାଇଁ ଏହା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯଜ୍ଞ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନର୍କର ନିଆଁରେ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯମରାଜ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏ ପାପୀକୁ ନର୍କର ଭୟାନକ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏମିତି ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେହି ନର୍କର ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଲି। ତାପରେ ସେହି ପାପ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଘର ଶରୀର ମିଳିଲା ଆଉ ମୋତେ ସଂକଳ୍ପ କରାଗଲା ଯେ ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ସତୀ ନାରୀଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପାପୀ ଏବଂ ଦୁରାଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଏପରି କଲେ ଏ ଦିନରୁ ଏ ଶରୀରରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବାଘଟି କହିଲା, ତୁ ଏକ ପାପିନୀ ନାରୀ। ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି
पर पुरुषर अपेक्षार ए जंगल को आसीछु, एथिपाई आजी मु तोते भक्षण करिबि। ଏହା କହି ବାଘ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଯମଦୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପାପିନୀକୁ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ମ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପିନୀ ଅଟେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପର ପୁରୁଷ ସହ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ପକାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଡରିକି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, କୃପା କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ପାପ କରିଛି, ମୋତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ ତାକୁ ତାର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ନର୍କର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନାରୀ ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ଭୋଗିବା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ନୀଚ ଜାତିରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସେହି ପାପକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଦିନ କାଟିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଏପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଏ କେଉଁ ଗଛ ଆଉ ନାରୀମାନେ ଦୀପ କାହିଁକି ଜାଳୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ଅଟେ, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପଚାରିଲା, ହେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପିନୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପାଖେ ଦୀପ ଜଳାଏ, କ'ଣ ତା ପାପ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ସାଧୁ କହିଲେ, ହଁ, କୌଣସି ବି ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ ଜଣକ ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ ନାରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛ? ସାଧୁ ମହାରାଜକୁ ସେ ନାରୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ମୂଳେ ଦୀପ ଜଳାଇବା କଥା କହିଲେ। ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ତା ମନରେ ଏକ ଆଶା ଜନ୍ମିଲା। ସେ ନାରୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମଦୂତମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଷଦ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚମକୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗଦା ଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଷଦ ସେହି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ନାରୀ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଯେ ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ସେ ଯମପୁରୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯିବା ଉଚିତ। ସେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳିଥିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନାରୀ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛି। ପାର୍ଷଦମାନେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ସେ ନାରୀ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବାସ କରିବ। ଯମଦୂତମାନେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଯେଉଁ ନାରୀ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ସବୁଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜଳାଇଥାଏ, ସେ ନାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସେ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାସ କରିଥାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।